Father, glory to your God. Loving Father in heaven, my precious Savior and my precious God, I'm coming before your wounded feet, Lord. Standing before the throne, Jesus, with the most holy blood. As I'm standing, I know, God, I'm nothing before you, my Father. Sinner as I'm, wicked as I'm, my Father, because about your holy blood, Jesus. Because about your Son, Lord Jesus Christ of Nazareth, my Father, standing before your wounded feet before the throne, oh God. I pray, Father, that you speak today. Touch everyone, oh God. Let them experience your presence. Let them experience as a person individually and sense the power and you individually in the life of God. Every kind of demonic power, evil power, witchcraft power, every kind of powers of darkness, burning and throwing in the hell of fire now. You speak, Father God, and do the great things in the life, Father God. Touching your wounded feet, I'm giving you glory, honor, and praises to your name, O God. In Jesus' precious Christ's name we pray. Amen, amen, amen. I'm greeting every one of you in the name of God Almighty Father, Jesus Christ of Nazareth. ప్రతి ఒక్కరిని నజరేతు సర్వశక్తిమంతమైన నజరేతు యేసు క్రీస్తు నామములో మీకు శుభములు తెలుపుతున్నాను. My precious brother, my precious sister, it is great to be here this evening time. నా ప్రశస్తమైన సహోదరి సహోదరుడా, ఈ యొక్క సాయంత్రకాల సమయంలో మీ మధ్యలో నిలబడడానికి ఎంతో ఆనందకరమైన. Today I want to share the Father will not forget you and me. ఈరోజు నేను ఏదైతే పంచుకోబోతున్నానో ఆ తండ్రి వాళ్ళ కుమారులను కుమార్తెని ఎన్నటికీ కూడా మర్చిపోడు. A good father will not forget the children. మంచి తండ్రి తన పిల్లల్ని మర్చిపోడు. From Isaiah chapter 49, my verses will be from 14. యెషయా 49:14 వచనం నుంచి చూసినట్లయితే there it tells God Almighty Father is telling, అక్కడ సర్వశక్తిమంతమైన తండ్రి దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు, Zion I not forgotten you. జయన్ నేను నిన్ను మర్చిపోలేదు. In the place of Zion, సియోను అక్కడ చూసినట్లయితే in that place repress your name and tell David God has not forgotten. God is telling David I not forgotten you. ఆ వచనంలో సియోను అని ఉంది, అక్కడ మీ పేరు పెట్టుకొని నిన్ను మర్చిపోలేదని నువ్వు పలికినట్లయితే. My precious brother, my precious sister, నా ప్రశస్తమైన సహోదరి సహోదరుడా, this night Jesus Christ of Nazareth is telling for you, for me. ఈ రాత్రికాల సమయంలో యేసు క్రీస్తు ప్రభువు నీతో నాతో చెప్తా ఉన్నారు, I have not forgotten you. నేను నిన్ను మర్చిపోలేదు. I have not forgotten you. నేను నిన్ను మర్చిపోలేదు. We have the Father who is ready to help in every situation in our life. మనకు తండ్రి ఉన్నాడు, ఈ ప్రతి ఒక్క పరిస్థితి స్థితిగతిలో ఆయన మనకు సహాయం చేయడానికి. He just says one word. ఒక్క మాట ఆయన చెప్పి ఉన్నాడు, call me in the time of trouble, I will come down and I will going to help you. నీ దుఃఖ దినాల్లో శ్రమ దినాల్లో నాకు మొరపెట్టు, నేను క్రిందికి వచ్చి నీకు సహాయం చేస్తాను. The first thing where God want first place the people who are broken, the people who are worried, first God is telling to them. ఎవరైతే విరిగిన స్థితిలో ఉన్నారో, ఎవరైతే వాళ్ళు నిస్పృహలో ఉన్నారో వారికి మొట్టమొదటిగా దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు. God is telling to that people, దేవుడు ఆ ప్రజలతో చెప్తా ఉన్నాడు, I have not forgotten you. నేను నిన్ను మర్చిపోలేదు, I am still with you. నేను ఇంకనూ నీ తోడై ఉన్నాను. You are not alone in your worries, you are not alone in your pain, you are not alone in your failures. నీ చింతలో, నీ ఓటమిలో, నీ యొక్క బాధ దుఃఖంలో నువ్వు ఒంటరిగా లేవు. I am with you. నేను నీ తోడై ఉన్నాను. I am with you. నేను నీ తోడై ఉన్నాను. My precious brother, my precious sister, నా ప్రశస్తమైన సహోదరి సహోదరుడా, we go through book of 2nd Chronicle. ఆ రెండో క్రానికల్ చూసినట్లయితే, if we go through from 29 chapter until last chapters, 29 చివరి ఒక అధ్యాయాల వరకు చూసినట్లయితే, there you will see a man called Ezekiel. అక్కడ ఎజెకియల్ ని మనం చూడవచ్చు. This man is a great man. ఈ వ్యక్తి గొప్ప వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. He began to love God. ఆయన దేవుని ప్రేమించే వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. He had a great love on God. ఆయనకు దేవుడి పట్ల చాలా అతిగా ప్రేమ కలిగి ఉన్నాడు. Suddenly the health problem came to him. అకస్మాత్తుగా ఆయనకు అనారోగ్య సమస్య వచ్చింది. And he came to know that he is going to die. ఆయనకు అర్థమవుతుంది ఆయన చనిపోబోతున్నాడు. Every day he worried about him. ప్రతిరోజు ఆయన చింతిస్తా ఉన్నాడు. Every day he worried about him. ఆయన ప్రతిరోజు చింతిస్తుంటా ఉన్నాడు. Probably he maybe thought every day is going closer and closer to the death. ఆయన బహుశా ఇలా అనుకుంటవచ్చు, ఆయన రోజు తడబడి రోజు ఆయన మరణంకి సన్నిహితంగా వెళ్తున్నాడని. Now he was a broken man. ఇప్పుడు చూసినట్లయితే విరిగిన వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. Full of fear. ఆయన పూర్తి భయంతో every second he is thinking that he is going closer and closer to the death. ఆయన ప్రతి క్షణము ఆయన మరణంకి దగ్గరగా వెళ్తున్నానని అనుకుంటున్నాడు. As the death is passing, as the days are passing,
passing, he began to think about his death, how it will going to come to him, and from where it will going to come to him, and when he will going to die. ఆయన మరణము ఎలా సంభవిస్తుంటున్నది, ఎలా జరగబోతుంటున్నది, ఆయన మరణంకి ఎలాగా దగ్గరవుతున్నాడని ఆయన రోజు ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు. Full of fear, ఆయన పూర్తి భయముతో, broken, ఆయన విరిగిన స్థితిలో ఉన్నాడు. worried, ఆయన పూర్తిగా ఆయన చింతిస్తా ఉన్నాడు. so many responsibilities is on him. ఆయన పైన చాలా పూర్తి బాధ్యత కలిగిన వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. Worried, completely worried. ఆయన పూర్తిగా చింతపడతా ఉన్నాడు. The Bible tells, my brother, my sister, పరిశుద్ధ గ్రంథం సెలవిస్తున్న నా సహోదరి సహోదరుడు, God spoke to Isaiah and said, దేవుడు యెషయాతో ఇలా మాట్లాడి ఉన్నాడు, go and speak to Ezekiel, వెళ్ళి ఎజెకియల్తో మాట్లాడు, tell him ఆయనతో మాట్లాడు, that you are going to not die, నీవు మరణించవని చెప్పు. I'm going to prolong 15 more years in his life. ఆయన జీవితంలో నేను ఇంకా 15 సంవత్సరాలు పొడిగిస్తానని చెప్పు. Isaiah the prophet came to meet this man called Ezekiel. యెషయా ప్రవక్త ఆ రాజు అయిన హిజ్కియా రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి God began to speak through Isaiah to him. ఆ దేవుడు యెషయా ప్రవక్తతో దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడుతా ఉన్నాడు. God said to him, దేవుడు ఆయనతో చెప్పి ఉన్నాడు, you no need to worry, నీవు చింతించవద్దు, you will not die, నువ్వు మరణించవు. 15 more years are going to prolong in your life. నీ జీవితము ఇంకా 15 సంవత్సరాలు నేను పొడిగిస్తానని చెప్పి. When he heard that voice and that word, ఎప్పుడైతే ఆ స్వరము ఆ మాటలు ఆయన విని ఉన్నాడు, every worry went away, ప్రతి చింత ఆయనలో నుంచి వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది, every kind of pain went away, ప్రతి ఒక్క బాధ ఆయన నుంచి వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది, joy came to him. ఆయనకు సంతోషం కలిగి, oh my God has blessed me with a long life, 15 more years. ఓ నా దేవుడు ఇంకా 15 సంవత్సరాలు నా జీవితంలో ఆయన ఇంకొకగా చేసి ఉన్నాడు అని ఆనందిస్తా ఉన్నాడు. Now God's one word brought him a joy and everything in his life. దేవుడి ఒకే ఒక మాట ఆయన జీవితంలో సంతోషం ఆనందంని తీసుకొని వచ్చి ఉన్నాయి. Are you today worried? ఈ రోజు నువ్వు ఈ రోజు చింతిస్తున్నావా? Are you today thinking that there is a responsibility on you? ఈ రోజు నీ పైన బాధ్యత ఉందని ఆలోచిస్తా ఉన్నావా? Are you living in fear? నువ్వు భయంతో బ్రతుకుతా ఉన్నావా? There is a word to you this night. ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ఒక మాట ఉంటున్నది. Jesus is telling, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చెప్తున్నారు, Holy Spirit of God is telling, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్తా అవుతున్నాడు, I am with you, నేను నీ తోడై ఉన్నాను, I am with you, నేను నీ తోడై ఉన్నాను, you no need to worry. నువ్వు చింతించని అవసరం. Once the God steps inside our life, ఎప్పుడైతే దేవుడు మన జీవితంలో ఆయన ప్రవేశిస్తాడో, every emptiness will going to go and it will be filled with the God's blessing in our life. ప్రతి ఖాళీ స్థలం వెళ్ళిపోయి దేవుని ఒక ఆశీర్వాదాలు దీవెనతో నింపబడతాం. Ezekiel could able to see the great joy in him. హిజ్కియా ఆయన గొప్ప సంతోషం ఆనందము ఆయనలో చూస్తా ఉన్నాడు. One word, one visit, one step, one touch of God changes everything. ఒక మాట, ఒక దేవుని ప్రవేశము, ఒక తాకిడి దేవుని ప్రతి ఒక్క ఆయన జీవితంని పూర్తిగా మార్చివేసి ఉంటున్నది. There was a very great man of God, ఒక గొప్ప దైవజనుడు ఉండేవాడు, a holy person. ఆయన పరిశుద్ధుడు కూడా. He loved God very much. ఆయన దేవుని ఎంతగానో ప్రేమించే He వ్యక్తి. focused God, everything was God for him. ఆయన ప్రతి దృష్టి దేవుడి పైన పెట్టి ప్రతిదీ ఆయనకు దేవుడే అయి ఉంటున్నాడు. In every time he used to wait to Jesus and both used to walk. ఆయన ప్రతి దానికి ఆయన దేవుడి దగ్గర వేచి ఉండి ఇద్దరు నడిచేవారు. Jesus also used to walk with him. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు కూడా ఆయనతో నడిచేవారు. Every day he used to walk with Jesus. They used to walk to many places. ప్రతిరోజు ఆయన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారితో నడిచేవారు. అనేక స్థలాల్లో వాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి వెళ్ళేవారు. One day the devil came and said to Jesus, ఒక రోజు ఆ అపవాది వచ్చి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారితో చెప్పి ఉన్నాడు, because you are walking with him, he is showing the faithful and is so much faithful, obedient and holy. నువ్వు అలా ఆయనతో నడుస్తున్నావు కాబట్టి నీకు అంతగా ఆయన విధేయత కలిగి బ్రతుకుతా ఉన్నాడు, విధేయత చూపిస్తున్నాడు, అంత పరిశుద్ధంగా బ్రతుకుతా ఉన్నాడు అని చెప్తాడు. If you move side, నువ్వు పక్కకు జరిగినట్లయితే, then you will see that he will never, not even will going to pray for you, not even going to give a word of thank to you. ఆయన నువ్వు పక్కకు జరిగినట్లయితే ఆయన జీవితంలో నీకు ప్రార్థించడు, నీకు కృతజ్ఞత అన్న మాట కూడా నీకు చెల్లించడు. They will smile and said, అపవాది నవ్వి చెప్పి ఉన్నాడు. Jesus smiled and said, క్షమించండి, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నవ్వి ఇలా చెప్పి ఉన్నాడు, you can do anything if I am side also, still his focus is I am, his future is I am. నేను పక్కనున్నా కానీ ఆయనకు భవిష్యత్తు నేనే ఆయనకు సమస్తమై ఉన్నాను. They will smile and say, you move, then you will know. అపవాది నవ్వి ఇలా చెప్తా ఉన్నాడు, నువ్వు పక్కకు జరిగినట్లయితే అప్పుడు తెలుస్తుంది అన్నాడు. Jesus said, let me see what my son's response and what my son will going to do now. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అనుకున్న నా కుమారుడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడో, ఎటువంటి స్పందన చేస్తాడో అని అనుకున్నాడు. Jesus stopped coming down
is God, Jesus began to watch from heaven. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు క్రిందికి దిగడము ఆపివేసి ఆయన పరలోకంలో నుంచే ఈ వ్యక్తిని గమనిస్తా ఉన్నాడు. Slowly the devil brought a sickness in him. మెల్లగా అపవాది అనారోగ్యం ఈ వ్యక్తికి తీసుకొని వచ్చి And began to watch when this fellow will going to curse God. ఎప్పుడు ఈ వ్యక్తి దేవుణ్ణి శపిస్తాడో అని గమనిస్తా He ఉన్నాడు. never cursed God. ఆయన ఎప్పుడు కూడా దేవుణ్ణి He said, శపించలేదు. thank you, Lord. దేవుడికి వందనాలు చెల్లించి ఉన్నాడు. Thank you for this sickness for me. ఈ యొక్క అనారోగ్యంని బట్టి స్థితిని బట్టి వందనాలు ప్రభువా అని చెప్పాడు. Probably I may be forgotten anywhere in my life. బహుశా నేను ఈ పరిస్థితిలో నేను ఎక్కడో నిన్ను మర్చిపోయి ఉన్నానేమో. Thank you for this sickness which makes me to remember you every moment now. నాకు అనారోగ్యం బట్టి నీకు కృతజ్ఞత వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. దీన్ని బట్టి నీకు ప్రతి క్షణము నీకు కృతజ్ఞత వందనాలు He చెల్లిస్తున్నాం. started praying more. ఆయన ఇంకా ఎక్కువగా ప్రార్థించడం ప్రారంభించి ఉన్నాడు. The devil got angry. అపవాదికి కోపం వచ్చింది. I brought a sickness. This fellow is thanking God. నేను అనారోగ్యం తీసుకొచ్చి ఉన్నాను, ఈ వ్యక్తి అయితే దేవునికి కృతజ్ఞత వందనాలు చెల్లిస్తా ఉన్నాడు. Then he brought a confusion in the family. కుటుంబంలో కలహాలు తీసుకొచ్చి ఉన్నాడు. Everywhere there is confusion. ఆ పూర్తి యొక్క గడిబిడి ఆందోళన కుటుంబంలో కలిగి He ఉంటుంది. never know what to do. ఏమి చేయాలో తెలియని పరిస్థితి. He entered into the father's feet. He knelt down and he began to thank Jesus. Thank you, Lord, for this confusion. ఆ తండ్రి పాదాల చెంత చేరి ఆయన దేవుడికి ఈ యొక్క గడిబిడి ఆందోళన బట్టి నీకు వందనాలు అని చెల్లిస్తా ఉన్నాడు. Because about this confusion, I could able to look to you more and increase more time praying because he want to wait for a long time. He doesn't want to put any step in the confusion. ఈ ఆందోళన గడిబిడిలో నిన్ను ఇంకా ఎక్కువగా నేను కృతజ్ఞత చెల్లి నీ యొక్క సన్నిధిలో నేను ఉండడానికి ఇంకా ఎక్కువగా దోహదపడి ఉంటున్నది. ఎందుకంటే ఈ యొక్క గడిబిడి ఆందోళన నేను ఎటు వెళ్ళి లేని పరిస్థితిలో ఉన్నానని చెప్పి ఉన్నాడు. Devil got more angry. అపవాదికి ఇంకా కోపం వచ్చింది. Lucifer kept the conference. Immediate conference was there with Lucifer and all the disciples. లూసిఫర్ అనుచరులతో ఒక కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి ఉన్నాడు. Lucifer said, లూసిఫర్ ఇలా అన్నాడు, Jesus has given this person presently for temporary in our hand. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ వ్యక్తిని ఒక తాత్కాలిక కాలము ఈ వ్యక్తిని మన చేతిలో ఇచ్చి ఉన్నాడు. We must separate him from God and we must make him to curse the God through his mouth. ఈ వ్యక్తిని దేవుడి నుంచి వేరుపరిచి ఆ వ్యక్తి నోటిలో నుంచి దేవుణ్ణి క్షపించలాగా చేయాలి. Never leave him a second. ఒక్క క్షణం కూడా ఈ వ్యక్తిని విడిచిపెట్టవద్దు. All the way attack him and begin to bring all kind of problem to him where he need to curse the God. ప్రతి క్షణము ఆయన పైన దాడి చేయండి. ఏ స్థితికి తీసుకురండి అంటే ఆయన దేవుణ్ణి క్షపించులాగున. One by one health issues came again. ఒకటి తరబడి ఒకటి అనారోగ్య సమస్య వచ్చి ఉంటుంది మరలా. All the body, every part in the body stop working. ఆ ప్రతి ఒక్క అవయంలో ప్రతి ఒక్క భాగము అవి పని చేయడం ఆగిపోయి ఉన్నాయి. Yet he never cursed God. ఆయన కానీ దేవుణ్ణి ఎప్పుడు కూడా He said, క్షపించలేదు. thank you for this health issues of God. ప్రభువా ఈ యొక్క నా అనారోగ్య సమస్యను బట్టి నీకు వందనాలు కృతజ్ఞతలు చెల్లించి I ఉన్నాను. sense that I am very close to my date where I am going to meet you in heaven. నాకు అలా ఇలాగ అనిపిస్తూ ఉంటుంది. నేను ఎక్కడైతే నా దినాలు చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయి, ఆ దగ్గర దినాలు నిన్ను పరలోకంలో కలుసుకోవడానికి అని చెప్పి I am ఉన్నాను. not afraid if I die also. నేను చనిపోయినా కానీ నేను భయపడను. ఎందుకంటే But in this sickness, see that I must not leave you and go, and I must not utter any single word which will displease you. కానీ ఈ యొక్క అనారోగ్యంలో నిన్ను విడిచిపెట్టకుండా ఒక్క మాట కూడా నీకు వ్యతిరేకంగా లేకపోతే క్షపించే మాటలు నా నోటి నుంచి రావద్దని చెప్తా ఉన్నాను. Like that one after other things begin to come. అలా ఒకటి తరబడి ఆయన జీవితంలో For ప్రవేశిస్తారు. no reason people started reproaching him and blaming his name for no reason. ఏ కారణం లేకుండా ప్రజలు ఆయన నిందిస్తా ఉన్నారు, లేకపోతే ఆయనని ఆ నిందల పాలు చేస్తా ఉన్నారు. All the devil thought, now this fellow will going to definitely curse God. ఆ దయ్యము అపవాదులు అందరూ అనుకుంటున్నారు ఈ వ్యక్తి ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఆ దేవుని శపిస్తాడని. That man came and said, ఆ వ్యక్తి వచ్చి ఇలా చెప్పి ఉన్నాడు, thank you Jesus, making all these things because I understand now. You doesn't want me to put a step outside the door. You want me to be inside the house and praising your name forever. యేసయ్య నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఈ స్థితిని బట్టి నేను బయటికి నా ద్వారము ఇల్లు బయటికి వెళ్ళకుండా నిరంతరము నీ సన్నిధిలో నేను కృతజ్ఞత చెల్లించేలాగా నన్ను చేసి ఉన్నావు అని చెప్పి ఉన్నాడు. This devil God and the disciples of the devil got very angry. ఈ అపవాది దయ్యంకి శిష్యులకు కోపం వచ్చి ఉంటున్నది. And they began to plan everything which they could able to disturb him from God and separate him from God. ప్రతి ప్రణాళిక పన్నాగాలు వేస్తూ ఈ వ్యక్తిని దేవుడి నుంచి దూరం చేద్దామని వాళ్ళు చేస్తా ఉన్నారు. He never moved
And he never left God in anywhere. ఆయన ఎక్కడ కూడా కదిలించబడలేదు, దేవుని ఎక్కడ కూడా విడిచిపెట్టలేదు. Final of the day, Jesus came and said, చివరి దినాన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చెప్పి ఉన్నారు, I waited, I give it enough time to you to test my son. నా కుమారుణ్ణి పరీక్షించడానికి మీకు చాలా సమయం ఇచ్చి ఉన్నాను, నేను వేచి ఉన్నానని చెప్పి ఉన్నాను. From my side I was testing him, from your side you were tempting him. In the temptation, in the test, my son got the victory. నా వైపు చూసినట్లయితే నేను వేచి ఉంటా ఉన్నాను, నీ వైపు చూసినట్లయితే నువ్వు శోధిస్తా ఉన్నావు, కానీ నా యొక్క కుమారుడు అందులో ఆయన విజయం పొందుకున్నాడు. As he was praying, అలా ఆయన ప్రార్థిస్తుంటుండగా God came, brought a shawl and I put upon him. దేవుడు Jesus brought a shawl and put upon him. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు షాల్ తీసుకొచ్చి ఆయన పైన ఆయన వేస్తా ఉన్నాడు. Hugged him and said, ఆయన హత్తుకొనిలా చెప్పి ఉన్నాడు, Son, I love you very much. You have passed and got a victory in every test and in every temptation. నా కుమారుడా, ప్రతి ఒక్క శోధనలో ప్రతి ఒక్క పరీక్షలో నువ్వు పాస్ అయి ఉన్నావు, విజయం పొందుకున్నావు అని చెప్పి ఉన్నాడు. From there Jesus began to lift his name slowly. అక్కడ నుండి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆయన నామంని హెచ్చిస్తా ఉన్నాడు. Then his testimony shared, Jesus shared his testimony to the saints. ఆయన ఒక సాక్ష్యము ఆ పరిశుద్ధులతో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు పంచుకున్నారు. Then to angels. ఆ తర్వాత దేవదూతలతో. Like that Jesus began to share his testimony for many people. అలా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అనేకులతో ఆయన సాక్ష్యంని పంచుకొని ఉన్నారు. Because he never changed, he never stepped outside of God and Jesus. ఎందుకంటే ఆయన ఎప్పుడు కూడా మారలేదు. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిలో నుంచి ఆయన ఎప్పుడు కూడా అడుగు బయటికి వేయలేదు. When you not step from Jesus Christ of Nazareth outside, ఎప్పుడైతే నీవు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిలో నుంచి బయటికి అడుగు పెట్టినట్లయితే, Jesus will not allow all things lifelong. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నీ జీవిత కాలం అంతా అనుమతించడు. For every problem there is a reward to you. ప్రతి ఒక్క సమస్యకు నీకు బహుమానం కలిగి ఉంటుంది. For every big problem you have a big reward to you. ప్రతి పెద్ద సమస్యకు నీకు పెద్ద బహుమానం ఉంటున్నది. Without reward Jesus will not bring anything in your life. నీకు బహుమానము లేకుండా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నీ జీవితంలో ఏది కూడా అనుమతించడు. If he brings something to you in your life, నీ జీవితంలో ఆయన ఏదైనా అనుమతించినట్లయితే, remember first he tests you. He trusts you and me. That's the reason he brings the problem. Because he know my son, my daughter will not change. ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకో, ఈ మాటలు జ్ఞాపకం చేసుకో. ఆయన నిన్ను పరీక్షిస్తాడు, ఎందుకంటే ఆయనకు నీపైన నమ్మకం ఉంటున్నది, నా కుమారుడు నా కుమార్తె మారదు అని. A living God trusts you and me. సజీవమైన దేవుడు నిన్ను నన్ను ఆయన పరీక్షిస్తాడు. That my son and my daughter will going to not change. నా కుమారుడు నా కుమార్తె మారరని. He will tell to the Lucifer, you did what? So much he did. Or my son has changed. లూసిఫర్తో యేసు ప్రభువారు చెప్తారు, నువ్వు అంతగా హింసించి బాధ పెట్టినావు, ఆయన కానీ నా కుమారుడు మారి Is my daughter changed? నా కుమార్తె మారి ఉన్నదా? Whatever you can do, you do. They will not change. నువ్వు ఏమి చేసినా కానీ వారు మారరు. He believes you and me. ఆయన నిన్ను నన్ను అంతగా నమ్ముతాడు. He trusts you and me. He is trusting you and me. ఆయన నిన్ను నన్ను అంతగా నమ్మిక పెట్టి ఉన్నాడు. After trusting only, the problem comes to you and me. నమ్మకం పెట్టిన తర్వాతనే అప్పుడు నీకు నాకు సమస్యగా For ఉంటుంది. every problem he stands beside us and he takes us to the next level of life. ప్రతి ఒక్క సమస్యలో ఉన్నప్పుడు ఆయన మన పక్కన నిలబడి ఆయన మన ఒక జీవితము వేరొక అంచులోనికి తీసుకొని వెళ్తాడు. God will going to share a testimony to people. దేవుడు నీ యొక్క సాక్ష్యం ప్రజలతో పంచుకుంటాడు. He will share a testimony to saints and angels unto the martyrs. దేవుడు ఆ పరిశుద్ధులతో ఆ హతసాక్షులతో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నీ సాక్ష్యం వాళ్ళతో పంచుకుంటాడు. He trusts you and me. ఆయన నిన్ను నన్ను అంతగా నమ్ముతాడు. Second thing, my precious brother, my precious sister. రెండోదిగా నా ప్రశస్తమైన సహోదరి సహోదరుడు, He will not leave us in our hard time. ఆ మన కష్ట తరంలో ఆయన మనల్ని ఆయన విడిచిపెట్టి, He will never leave you and me in the hard time. ఆయన కష్టంలో ఆయన నిన్ను నన్ను విడిచిపెట్టడు. He is always with us to take care and to bring you and me out of from hard time. ఆయన మన నుంచి ఆయన సంరక్షణగా చూసుకొని ఆ కష్టతరంలో నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చే దేవుడుగా ఉన్నాడు. You look to the Isaiah prophet. యెషయా ప్రవక్తను నువ్వు చూసినట్లయితే No man liked him. ఆయనని ఎవరు కూడా నచ్చలేదు. See, the Bible tells about him. పరిశుద్ధ గ్రంథం ఆయన గురించి ఏం చెప్తుందంటే, Two nature, two character of the Isaiah. యెషయా రెండు స్వభావం గుణ లక్షణం కలిగి ఉన్న వ్యక్తిగా 1 to 5 it talks that he was not in the God. 1 నుంచి 5 first chapter to 5th chapter. ఒక అధ్యాయం నుంచి 5వ అధ్యాయం వరకు చూసినట్లయితే ఆయన వేరే వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. His tongue is unclean tongue. ఆయన
ఆయన పెదాలు అపవిత్రమైన వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. He never know more about Jesus, know more about God. ఆయనకు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి గురించి దేవుని కోసం ఎరుగని వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. But see in the 6th chapter of Isaiah, కానీ యెషయా 6వ అధ్యాయం నుంచి చూసినట్లయితే he transformed completely. ఆయన పూర్తిగా మారిన వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. A God whom said he never know his master. Donkey know the master, but this fellow Isaiah never know about his God. గాడిదకి తన యజమానుడు ఎవరో తెలుసు, ఈ యెషయాకు తన దేవుడు ఎవరో ఎరుగరు అని చెప్పి ఉన్నాడు. Now such kind of person tongue was touched by the God Almighty Father. అటువంటి వ్యక్తి ఒక నాలుక సర్వశక్తిమంతమైన తండ్రి దేవుడు తాకి ఉన్నాడు. Fully transformed. పూర్తిగా రూపాంతరం చెందిన వ్యక్తిగా. He began to walk and he began to slowly walk with God. ఆయన మెల్లగా నడవడం ప్రారంభించుండు, దేవుడితో నడవడం ప్రారంభించు. Walking with God, it is not so easy. It was not so easy in the life of Isaiah. దేవుడితో నడవడము అంతగా సులభం కాదండి. యెషయా జీవితంలో అంత సులభమైన మాట కాదు. See the life of the Isaiah there. యెషయా ఆయన జీవితం మనం చూసినట్లయితే every step was a hard time in his life. ప్రతి ఒక్క అడుగు ఆయన జీవితంలో కష్టతరంగా ఉంటున్నది. Why? ఎందుకండి? Because he saw Jesus Christ of Nazareth. ఎందుకంటే ఆయన యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని చూసి ఉన్నాడు. Some thousands of years back he was talking about the birth of Jesus, the death of Jesus, the cross of Jesus. కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితమే ఆయన ఆ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు జననము మరణము ఆయన పునరుత్థానం కోసం ఆయన మాట్లాడుతా ఉన్నారు. People all began to laugh on him. ప్రజలు ఆయనను చూసి అందరూ నవ్వుతా ఉన్నారు. God will going to come in the form of man, are you know? ఓ దేవుడు మనిషి రూపంగా వస్తున్నాడు, అది నీకు తెలుసా? His name is Jesus, means you know. ఆయన యేసుక్రీస్తు అని నీకు తెలుసా? He's Emmanuel, means you know. ఆయన ఇమ్మానుయేల్ అని నీకు తెలుసా? His birth will going to be in a virgin's womb. ఆయన కన్యక గర్భంలో జన్మిస్తున్నాడు నీకు తెలుసా? People began to laugh on him. ప్రజలు ఆయన చూసి నవ్వుతా They ఉన్నారు. make a fun about him. ఆయనను చూసి గేలి చేస్తా ఉన్నారు. They never made him to be in peace in his life. ఆయన జీవితంలో శాంతిగా బ్రతకడానికి విడిచిపెట్టలేదంట. Every moment, every second they were troubling him. ప్రతి విషయంలో ప్రతి క్షణము ఆయనని హింసిస్తా ఉన్నారు. Yet in that hard time also, ఆ కష్ట సమయంలో కూడా he began to walk. ఆయన నడవడం ప్రారంభించి He began to walk. ఆయన నడవడం ప్రారంభించి ఉన్నారు. It became more tough to him. ఆయనకి ఇంకా కష్టతరంగా More మారిపోయింది. hard time for him. ఇంకా కష్టంగా మారిపోయి ఉంటున్నది. In that hard time, ఆ కష్టతరంలో he సమయంలో began to cry. ఆయన ఏడవడం ప్రారంభించి, Oh my God, ఓ నా దేవా, see my life. నా జీవితంని చూడు How it became. ఎలా అయి ఉంటున్నదో, How it became. ఎలా అయి ఉంటున్నదో. It's a hard time, oh God. ఓ చాలా కష్టమైన సమయం ప్రభువా. Why this time for me? ఎందుకు ఈ సమయం నాకు? Why this problem for me? ఎందుకు ఈ సమస్య నాకు? Isaiah began to cry. యెషయా ఇలా ఏడవడం ప్రారంభించి ఉన్నాడు. When he started crying, ఎప్పుడైతే అలా ఏడుస్తా ఉన్నాడు, according to book of Isaiah chapter 53, యెషయా 53 ప్రకారంగా చూసినట్లయితే God showed to him and said, దేవుడు ఆయనకు చూపించి ఇలా చెప్తా ఉన్నాడు, one day is coming in my life. ఒక రోజు నా జీవితంలో ఇలా రాబోతుంటున్నది. Harder than the your time, harder than the your day, I will going to face and I will going to walk. నువ్వు పడే కష్టం కంటే, నువ్వు కష్టపడే సమయం కంటే ఎక్కువగా మిన్నగా నాకు రాబోతుంటున్నది అని చెప్పి ఉన్నాడు. He saw in his vision, he saw Jesus Christ of Nazareth carrying the cross. ఆయన ఒక దర్శనంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని ఆయన సిలువ మోస్తూ ఆయన చూస్తా ఉన్నాడు. He began to see Jesus Christ of Nazareth carrying the cross and walking. ఆయన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు సిలువ మోయడం ఆయన చూస్తా ఉన్నాడు. He saw the wounds on his body. ఆయన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి శరీరం పైన గాయాలు చూస్తా ఉన్నాడు. There was no flesh in the body of Jesus Christ of Nazareth. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి శరీరంలో ఎటువంటి మాంసం లేని శరీరంగా ఆయన చూస్తా ఉన్నాడు. God became a man and he carried the cross and he began to walk. దేవుడు మనిషిగా మారి ఆయన సిలువ మోయడం ఆయన చూస్తా ఉన్నాడు. Now the Jesus was carrying the cross and he began to see. ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు సిలువ మోయడం ఆయన చూస్తా ఉన్నాడు. He's a God. ఆయన దేవుడై ఉన్నాడు. He's a God. ఆయన దేవుడై ఉన్నాడు. Oh, he began to cry. ఓ ఆయన ఏడవడం ప్రారంభించి Isaiah began to tell. ఓ యెషయా ఇలా సెలవిస్తూ చెప్పాడు, before your pain and before your wound, my problem is nothing, oh God. ఓ నీ బాధ కంటే, వేదన కంటే, దుఃఖం కంటే నాది ఎక్కువ కాదయ్యా. Thank you to choosing me to share your pain and problem, the pain and cross for me. Choosing me to share your pain with you. అయ్యా నన్ను ఎన్నుకున్నందుకు, నన్ను ఏర్పరచుకున్నందుకు వందనాలు. నీ యొక్క బాధ వేదనలో నేను కూడా పాలి భాగస్తులుగా నేను పొందుకోవడానికి నన్ను చేసినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. My problem is nothing before you, Jesus. అయ్యా నా సమస్య నీ ఎదుటగా ఏమీ లేదయ్యా. He began to see Jesus carrying the cross. ఆయన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు సిలువ మోయడం ఆయన చూసి ఉన్నాడు. He began to carry the cross. ఆయన సిలువని మోస్తా ఉన్నాడు.
A saint is, a man of God is singing a song like this. ఒక దైవజనుడు ఇలా పాట పాడుతా ఉన్నాడు. సిలువలో వేలాడిన యేసయ్యా నీ మొహం చూస్తున్నా, కన్నీరు కార్చి నీ పాదముల్ కడిగి వేచి ఉన్నా. ఎవ్రీవన్, సిలువలో వేలాడిన యేసయ్యా నీ మొహం చూస్తున్నా, కన్నీరు కార్చి నీ పాదముల్ కడిగి వేచి ఉన్నా. పరిశుద్ధుడా దైవ కుమారా నీకే స్తోత్రముల్. పరిశుద్ధుడా దైవ కుమారా నీకే స్తోత్రముల్. సిలువలో వేలాడిన యేసయ్యా నీ మొహం చూస్తున్నా, కన్నీరు కార్చి నీ పాదముల్ కడిగి వేచి ఉన్నా. That saint was singing this song. ఆ పరిశుద్ధుడు ఈ పాట పాడుతా ఉన్నాడు. But Isaiah was seeing that there in his life. ఏషియా అది ఆయన జీవితంలో అలా చూస్తా ఉన్నాడు. Hard time. చాలా కష్ట సమయం. But when Isaiah saw that thing, ఎప్పుడైతే ఏషియా అది చూసి ఉన్నాడు, he thought like this in his life. ఆయన జీవితంలో ఇలా అనుకుని ఉన్నాడు. Before that pain and that time, my time and pain is nothing. ఆ బాధ, వేదన, సమయము ముందట నా జీవితము, నా కష్ట సమయము ఏది కూడా లేదని చెప్పి ఉన్నాడు. Today you are telling like that? ఈ రోజు నీవు కూడా అలా చెప్తున్నావా? My day is a hard day, brother. ఓ నా దినాలు చాలా కష్టతరంగా ఉన్నాయి My బ్రదర్. time is a hard time, brother. నా సమయము కష్ట సమయము బ్రదర్. No man can understand me. ఏ వ్యక్తి కూడా నన్ను అర్థం No చేసుకోలేడు. man can understand me. ఓ ఏ వ్యక్తి నన్ను అర్థం It's a చేసుకోలేడు. very hard time. చాలా కష్ట. Nothing is our pain. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు శిలువ మోసే సమయము, ఆ కాలము, ఆ సమయము ఎదుటగా నీపోయే ఆ దినాలు కానీ, ఆ సమయము, ఆ రోజులు కానీ ఏది అంతగా ఉండవు. There was one family. ఒక కుటుంబం అయి ఉంటున్నది. They are evangelists. వాళ్ళు ఒక సువార్థికులు. They used to reach to every place. They started doing a ministry. వాళ్ళు అనేక చోట్లకు వెళ్ళి వాళ్ళు పరిచయం చేస్తా ఉన్నారు. They got a very late marriage. వారికి లేట్ గా మ్యారేజ్ అయి ఉంటున్నారు. And they blessed with only one son, very late. వారికి ఒక కుమారుడు కూడా చాలా ఆలస్యంగా జన్మించి ఉన్నాడు. But when that son was born, ఎప్పుడైతే ఆ కుమారుడు జన్మించి ఉన్నాడు, he was mentally retired. ఆయన ఒక మతి స్థిమితం కోల్పోయిన He is వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. he is a deaf and dumb. ఆయన ఒక చెవులు వినపడవు, ఆ మాటలు కూడా రావు. And his hands and legs has not grown. ఆయన ఒక చేతులు కాలు కూడా పెరగలేదండి. But they thought this is a gift from Jesus was given for us. కానీ వాళ్ళేమనుకున్నారంటే ఇది యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి నుంచి బహుమానము మాకు ఇవ్వబడి ఉంటున్నది అనుకున్నారు. And when God gives for us, he gives a best. ఎప్పుడైతే దేవుడు ఎప్పుడైతే ఇస్తాడో మాకు శ్రేష్టమైనది ఇస్తాడని అనుకుని ఉన్నారు. They received, they accepted, and they began to thank Jesus. వాళ్ళు పొందుకొని వాళ్ళు అంగీకరించి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారికి కృతజ్ఞత వందనాలు And they said, చెల్లిస్తారు. Jesus, thank you, you are giving the best son for me. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారితో చెప్పినారు, మాకు శ్రేష్టమైన కుమారుని ఇచ్చినందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. Thank you for this best gift which makes us to so much joyful. ఈ యొక్క శ్రేష్టమైన బహుమానం బట్టి వందనాలు. ఈ యొక్క శ్రేష్టమైన బహుమానం మా జీవితంలో ఎంతనో ఆనందం, సంతోషంని తీసుకొని But వస్తుంది. as the years was passing, అలా సంవత్సరాలు గతిస్తుంటున్నారు. everyone began to laugh on that people. ప్రతి ఒక్కరు ఆ వ్యక్తులను చూసి నవ్వుతా ఉన్నారు. You are telling that a son will going to walk, a son will going to do ministry. మీరు అనుకున్నారు, మీరు అంటా ఉన్నారు నీ కుమారుడు లేచి నడుస్తారు, పరిచర్య చేస్తారు He will అనుకుంటున్నారు. never walk. ఆయన ఎప్పుడు నడవడు. He will never walk. ఆయన నడవడని చెప్తా That's ఉన్నారు. the imagination. అది మీ కేవలం ఊహ మాత్రమే. That's the imagination. అది కేవలం మీకు ఊహ మాత్రమే. Everyone began to laugh on them. ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళని చూసి నవ్వుతా ఉన్నారు. Everyone began to point and make a story and make a, they made to make a fun and began to tell the story for every people. ప్రతి ఒక్కరు వారిని చూసి కథలుగా వేరే వారికి చెప్తూ అలా చేస్తా ఉన్నారు. Slowly people stopped coming to the ministry. మెల్లగా వారి పరిచర్యలోకి రావడం ప్రజలు మానేసి ఉన్నారు. Slowly people stopped calling them for meeting. మెల్లగా వాళ్ళని మీటింగ్స్ కి పిలవడం మెల్లగా మానేసి ఉన్నారు. But they were not discouraged. అయినా కానీ
వాళ్ళు నిరుత్సాహం పొందలేదు. They did not disturb him. వాళ్ళు ఎటు రీతికి కూడా ఆందోళన చెందలేదు. They never said, why this kind of son you are giving me. వారు ఎప్పుడు కూడా దేవుని ప్రశ్నించలేదు, ఎందుకు ఇటువంటి కుమారుణ్ణి మాకు అనుగ్రహించి ఉన్నావని. Every time they used to look to him, they used to tell, oh, what a son you have blessed us. ప్రతిసారి ఆ కుమారుని చూసినప్పుడు ఆ తల్లిదండ్రులు అనేవారు, ఎటువంటి శ్రేష్టమైన కుమారుని మాకు ప్రసాదించి ఉన్నావు అంటున్నారు. Slowly people made a big story about them and began to reproach his name and destroy his name and began to bring all kind of unwanted story on this family and that wife and husband. మెల్లమెల్లగా ప్రజలు కథలు పుట్టిస్తూ సృష్టిస్తూ వారిపైన నిందలు చేస్తూ ఉంటే ప్రతి ఒక్క వాళ్ళ పేరుని వారి ఆ పేరుని ఖరాబ్ చేస్తూ ఉన్నారు. Every lie story they created and they want to make that lies into truth. వారి జీవితంని అబద్ధంగా చెప్తూ అబద్ధమే ప్రజలకి నమ్మిస్తూ ఆ సత్యంని మరుగుపరచబెడుతున్నారు. They got married in the very old age. వారికి చాలా వృద్ధాపంలో వివాహం జరిగి ఉంటున్నది. They became more old when that son has become 20 years old. ఎప్పుడైతే తన కుమారుడు 20 సంవత్సరాలు వచ్చినప్పుడు ఈ దంపతులు ఇంకా వృద్ధాపంలోనికి వెళ్ళిపోయి ఉన్నారు. Now the Sunday came. ఒక ఆదివారం వచ్చి ఉంటున్నది. The worship and the fellowship time was 9 o'clock. ఆరాధన సమయం 9 గంటలుగా ఉంటున్నది. Slowly one by one was coming. మెల్లమెల్లగా ఒకరొకరు వస్తూ ఉన్నారు. This both the wife and husband unable to stand, unable to preach, unable to do anything because about the old age and because about the health issues. ఇరువురు దంపతులు వాళ్ళు నిలబడలేకపోతా ఉన్నారు, రాలేకపోతా ఉన్నారు, ఎందుకంటే వారికి వయసు పైపడి ఉన్నది కాబట్టి. They don't know what to do. వారికి ఏం చేయాలో కూడా తెలియదు. People came, they began to sat. ఎప్పుడైతే ప్రజలు వచ్చి ఉన్నారో వారు కూర్చొని ఉన్నారు. They took the mentally retarded son and they made him to sit there. వారి యొక్క మతి స్థిమితము ఆ బాగలేని కుమారుని కూర్చోపెట్టి ఉన్నారు అక్కడ. And they sat beside of them. అక్కడ పక్కన వారు కూర్చొని ఉన్నారు. And people one by one came. మెల్లమెల్లగా అందరూ వస్తా ఉన్నారు. Worship started. అక్కడ ఆరాధన ప్రారంభమైంది. Now they don't know who to stand and share because both are suffering with health issues. వారికి ఎవరు వెళ్ళి నిలబడి చెప్పాలో వారికి తెలియదు, ఎందుకంటే ఇద్దరు అనారోగ్య సమస్యగా ఉన్నారు. They both started crying to God. ఇద్దరు దేవుడి దగ్గర ఏడవడం ప్రారంభించారు. Please give us strength for that we will preach and we are going to tell a testimony and we are going to share a message. అయ్యా దయచేసి మాకు బలము నీవు, మేము నిలబడి నీ యొక్క సాక్ష్యము మీ వాక్యము పంచుకునేలాగున. As they were crying and praying, అలా వాళ్ళు ఏడుస్తూ ప్రార్థిస్తుండగా Jesus Christ of Nazareth came down. యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు కిందికి వచ్చి He touched his son. తన కుమారుని ఆయన తాకి ఉన్నాడు. The Holy Spirit came on him. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయన పైన దిగి వచ్చి ఉన్నాడు. His ear, his nose, his hands, his leg, everything began to grow. ఆయన ఒక చెవులు కానీ నోరు కానీ ఆయన చేతులు కాళ్ళు ప్రతి ఒక్కటి పెరగడం ప్రారంభించారు. All are closed eyes. అందరూ కళ్ళు మూసుకొని ఉన్నారు. And Jesus said, యేసు ప్రభువారు చెప్పి ఉన్నారు, come son, we both will going to preach. నా కుమారుడా రా, మనమిద్దరము ప్రసంగిస్తామని చెప్పి. He took the Bible, he stood on the stage, he came to the pulpit, he began to pray. ఆయన పరిశుద్ధ గ్రంథం తీసుకొని ఆయన వేదిక పైన వచ్చి ఆయన ప్రార్థించడం ప్రారంభించారు. When he began to pray, ఎప్పుడైతే ఆయన ప్రార్థించడం ప్రారంభించారు, all people opened eyes, which some new voice they are listening. అందరు కళ్ళు తెరిచి చూస్తా ఉన్నారు, ఏ ఒక కొత్త స్వరం వినపడతా ఉంటున్నదని. When they opened the eyes, ఎప్పుడైతే వాళ్ళు కళ్ళు తెరిచి ఉన్నారు, his son was on the pulpit and preaching about Jesus. వారి కుమారుడు ఆయన వేదిక పైన నిలబడి ఆయన ప్రసంగిస్తా ఉన్నారు. Because they believed Jesus will going to do the things in the life. ఎందుకంటే వారు నమ్మి ఉన్నారు వారి జీవితంలో యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు అద్భుతం చేస్తాడని. 20 years in this man, now this our son never got up. 20 సంవత్సరాలు తన కుమారుడు ఎప్పుడు లేచి నిలబడలేదు. 20 years people repressed, people said a story, people said so many things about him. 20 సంవత్సరాలు ప్రజలు వారిపైన నిందిస్తా ఉన్నారు, ఏ మాటలైతే ఆ మాటలు పలికి ఉన్నారు. The love and the faith and the belief on Jesus has not changed for this both the people. యేసు ప్రభువారి పైన ప్రేమ కానీ ఆ విశ్వాసం కానీ ఆ నమ్మిక ఎటువంటి రీతిగా కూడా ఇరువురికి మారలేదు. From there God did his marriage, God blessed him and used him very powerful way. అక్కడ నుంచి చూసినట్లయితే దేవుడు ఆయన వివాహం చేసి ఆయనను దీవించి ఆశీర్వదించి బహుగా ఆయనను వాడుకొని ఉన్నాడు. What kind of belief, what kind of faith, and how long and how much time your faith and your belief is there with Jesus. ఎంత నమ్మకము, ఎంత విశ్వాసము, ఎంత కాలము, ఎంత సమయము యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి పట్ల నీ యొక్క నమ్మకము విశ్వాసం ఉంటుంది. Our commitment is until the last breath of our life. మన ఒక తీర్మానం మన చివరి తుది శ్వాస వరకు. Is it we are following with that faith and with that love, with that same love, faith, believing him that Jesus is going to do the thing and he will not leave you and me. నువ్వు ఇంకా వెంబడిస్తా ఉన్నావా అదే ప్రేమతో అదొక విశ్వాసంతో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు
ఒక నీ జీవితంలో కార్యం చేస్తాడని. After the 20 years when that son raised, 20 సంవత్సరాల తర్వాత తన కుమారుడు లేచిన తర్వాత both the people were wonder. ఆ ఇరువురు ఆశ్చర్యపోయి ఉన్నారు. They said, my God has not failed for me. నా దేవుడు నా జీవితంలో ఓడిపోలేదని చెప్పి ఉన్నారు. A time is waiting in your life. ఒక సమయం నీ జీవితంలో వేచి ఉంటావు. A time is waiting in your life. నీ జీవితంలో సమయం వేచి ఉంటా ఉంటుంది. You will also be going to tell this statement. నీవు కూడా ఈ మాటలు చెప్తావు. My Holy Spirit of God has not failed. నా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నా జీవితంలో ఓడిపోలేదు. Jesus Christ of Nazareth has not failed. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నా జీవితంలో ఓడిపోలేదు. This Trinity people will not fail. ఈ త్రిత్వమైన దేవుడు నా జీవితంలో ఓడిపోలేదు. My Father has not failed. I'm going to tell this statement. నా తండ్రి ఓడిపోలేదు అని ఈ మాటలు మీరు చెప్తారు. You're going to tell this statement. ఈ యొక్క మాటలు నువ్వు చెప్తావు. You're going to tell this statement. ఈ మాటలు నువ్వు చెప్తావు. My precious brother, my precious sister. నా ప్రశస్తమైన సహోదరి సహోదరు. Our faith and the prayer and the hope in Jesus must not fail. మన ఒక నిరీక్షణ, మన ఒక నమ్మిక, మన ఒక విశ్వాసము క్రీస్తులో ఓడిపోవద్దు. When Jesus chosen the Peter, ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు పేతురుని ఎన్నుకున్నప్పుడు all the people begin to make a fun on him. అందరూ ఆయన చూసి నవ్వేవారు. This fellow is more than 50 years old. ఈ వ్యక్తి చూసినట్లయితే 50 సంవత్సరాల పంటే what good thing this old man will going to do? ఈ యొక్క వృద్ధాప్యంలో వ్యక్తి ఏం మంచి చేస్తాడు? They thought, oh, Jesus maybe did a mistake choosing this man. వాళ్ళు అనుకున్నారు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు పొరపాటు చేసి ఉన్నారు ఈ వ్యక్తిని ఎన్నుకోడే విషయంలో. Choosing him, God did a mistake. దేవుడు Jesus did a mistake. యేసు ప్రభువారు ఈ వ్యక్తిని ఎన్నుకునే విషయంలో పొరపాటు చేసి ఉన్నారు అనుకున్నారు. But look to Peter. కానీ పేతురుని చూసినట్లయితే he loved Jesus so much. అని యేసుక్రీస్తు ప్రభువాని ఎంతగా ప్రేమించి ఉన్నాడు. He doesn't want to leave Jesus anywhere. అని యేసుక్రీస్తు ప్రభువాని ఎక్కడ కూడా విడిచిపెట్టొద్దు అనుకున్నాడు. He want to go with Jesus everywhere. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఎక్కడ వెళ్తే అక్కడ వెళ్ళాలనుకున్నాడు. Just to see the love between Jesus and the Peter. కేవలం చూడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు పేతురు మధ్యలో ఆ ప్రేమను చూసినట్లయితే. He's a fisherman. ఆయన జాలరుడు అయి ఉన్నాడు. He's a fisherman. ఆయన చేపలు పట్టుకునే వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. He's a fisherman. ఆయన జాలరుడుగా ఉన్నాడు. If you go through Luke chapter 5 and 5th chapter. లూకా 5వ అధ్యాయం చూసినట్లయితే. One night. ఒక రాత్రి. Peter tried throughout the morning to night, not a fish came to him. పేతురు రాత్రి అంతా ఆయన శ్రమ పడతా ఉన్నాడు చేపలు పట్టడానికి. కానీ ఒక్క చేప కూడా రాలేదు. Peter sat in the ship and he began to think. ఆ పేతురు ఆయన దోణలో కూర్చొని ఆలోచిస్తా ఉన్నాడు. Not a fish has came for me. నాకు ఒక్క చేప కూడా రాలేదు ఈ రోజు. Now how can I go to my house and show my face to my wife? ఎలా నేను ఇంటికి వెళ్ళి నా భార్యకు నా ముఖం చూపించగలుగుతాను? What my wife will going to tell now? నా భార్య ఇది చూసి ఏమంటుంటున్నది? What my children will going to tell now? నాకు పిల్లలు ఏమంటారు? Oh, more than the children and more than the wife, he had a mother-in-law very old. ఆయనకు భార్య పిల్లల కంటే ఆయనకు వృద్ధాప్యంలో ఉన్న అత్త కూడా ఉంటున్నది. Is my mother-in-law will going to leave me? నా అత్త నన్ను విడిచిపెడుతుందా ఈ స్థితిలో? What she going to eat now? ఇప్పుడు ఏమి తింటుంటున్నది? Worry, చింత, full of tension, పూర్తి ఆందోళన. He just sad and thinking. ఆయన అలా కూర్చొని ఆలోచిస్తుంటాడు. Jesus saw him and went in his ship and sat. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు వెళ్ళి ఆయన ఒక దోణలో కూర్చొని ఉన్నాడు. Now when Jesus sat with him, Jesus know the worry about him. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆయనతో కూర్చున్నప్పుడు ఆ పేతురు ఒక చింత యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఎరిగి ఉన్నాడు. Listen very carefully. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. Peter never called Jesus. పేతురు ఎప్పుడు కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభువాని పిలవలేదు. Jesus saw Peter is in worry. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారే పేతురు ఆందోళన చింతలో ఉన్నాడని చూసి ఉన్నాడు. Imagine when Jesus saw Peter, how much he know about Peter. ఒక్కసారి ఊహించు ఆ పేతురుని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని చూసి ఉన్నాడంటే పేతురు గూర్చి ఎంతగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఎరిగి ఉన్నాడు. Now he went to that ship, he sat in that ship. ఆయన ఒక దోణిలో వెళ్ళి ఆయన కూర్చొని ఉన్నాడు. Jesus is telling, యేసు ప్రభువారు చెప్తున్నారు, put your net one more time. మరి ఒకసారి నీ యొక్క వల విసురు అని చెప్తా ఉన్నాడు. Put your net one more time. మరి ఒకసారి నీ వల విసురు అని చెప్పి ఉన్నాడు. Now the Peter is telling, పేతురు ఇలా చెప్తా ఉన్నాడు, I'm full of tired, Lord. నేను పూర్తిగా అలసిపోయినాను. Not one time, ఒక్కసారి కాదు, more than 100 times from morning I'm putting. ఉదయకాలం నుంచి 100 సార్లు నేను అలా వల విసిరి ఉన్నాను. If I put now my net will feel very bad because none other fish is coming. నాకు వల విసిరినట్లయితే నా వల సిగ్గుపడుతుంది, ఎందుకంటే ఒక్క చేప కూడా రాలేదు. అన్నిసార్లు నేను విసిరానని చెప్తాను. Not even one fish has came. ఒక్క చేప కూడా రాలేదు. Sorry, I can't do now anything because I'm a fisherman, I know.
క్షమించండి, నేను అలా చేయలేను, ఎందుకంటే నేను మంచి జాలరి వాడిని, నేను చేపలు పట్టే వ్యక్తినిగా ఉన్నాను. Jesus again looked Peter and said, యేసు ప్రభువారు పేతురుని చూసి this one time you believe my word and put a net. ఒక్కసారి నా మాటలు నమ్మి మరలా నువ్వు వల విసిరినట్లయితే, If the fish is not coming, I'm in a ship only, you can do anything. నా వలలో చేపలు రానట్లయితే నేను దోణల్లో కూర్చుంటాను, నువ్వేమన్నా చేయవచ్చు. After long discussion with Peter, with Jesus, then he put that net. చాలా దీర్ఘకాలం ఆ మాటల తర్వాత పేతురు అప్పుడు వల విసిరి ఉన్నాడు. When he was putting a net in the water, what he was thinking? Fish will not come in his net. ఎప్పుడైతే ఆ పేతురు ఆ వల నీళ్ళలో విసిరే ముందు ఆయన ఏమని అనుకొని విసిరాడంటే, ఈ వలలోనికి చేపలు రావు అనుకొని విసిరి ఉన్నాడు. Morning I'm trying. పొద్దుగాల నుంచి ప్రయత్నిస్తున్నాను. What is this man's age? Maybe he is only 30 years old. He is coming and telling me to put and the fish will come. ఈ వ్యక్తి వయసు చూసినట్లయితే 30 సంవత్సరాలు ఉండవచ్చు. ఈ 30 సంవత్సరాల వ్యక్తి వచ్చి నాకు చెప్తా ఉన్నాడు వల విసురుమని. Fully trained man from small. My age has gone. My grandfather has gone. My father gone. His grandfather has gone. My grandfather has gone. Now I'm becoming a grandfather. That also going to happen. So much experience. Generation fish catching business was there. నేను చిన్నతనంలో నుంచి మా తాతలు మా నాన్న వాళ్ళు నేను ఈ చేపలు పట్టే దాంట్లోనే మేము తర్ఫీదు పొందుకొని ఉన్నాం. మేము పట్టే వాళ్ళము. మా పిల్లలు కూడా నాకు మన్మళ్ళు కూడా వస్తూ ఉన్నారు. నాకు అంత వయసు ఉంది, నాకు అంత అనుభవం ఉందని చెప్తా ఉన్నాడు. Thinking that he put the net. అలా ఆలోచిస్తూ ఆ వల విసిరి ఉన్నాడు. What the Bible tells. కానీ పరిశుద్ధ గ్రంథం 150 different various fishes has came. 150 అనేక చేపలు వచ్చి ఉన్నాయి. What is the history tells you know? చరిత్ర ఏం చెప్తుందంటే exactly 150 varieties fishes are there in the fish in fishes. 150 ఏవైతే వేరే రకాల చేపలు ఉన్నాయో 150 fishes name Jesus no. 150 చేపల పేర్లు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారికి తెలుసు. And all the common of the fishes came. ప్రతి ఒక్క పూలలో అన్ని చేపలు వచ్చి ఉన్నాయి. 150 fishes came. 150 చేపలు వచ్చి. He unable to pull that net also. ఆ వల పిక్లిపోతా ఉంటున్నది. You just imagine. ఒక్కసారి ఊహించు. One word of Jesus did it in his life. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి నుంచి వచ్చిన ఒక్క మాట ఆయన జీవితంలో అలా చేసి ఉంటాడు. After that what the Peter is telling? ఆ తర్వాత పేతురు ఏం చెప్తా ఉన్నాడు? నడిపించునావా నడుసాందులన దేవా నా జీవన sing a song. No. One minute. You know this song or not? Listening a song, I am feeling sleepy. Hallelujah. Shall we sing this song? Don't sing full song, because I need to go forward in my message. Hallelujah. నడిపించునావా నవ జీవన మార్గమునా నా జన్మ తరింపా నడిపించునావా రాత్రంతయు శ్రమ పడినా రాలేదు ప్రభు వెతికినను ఫలము నీయనోతులలో రతనాలను Hallelujah. One touch, one miracle, Peter's life completely transformed. ఒక తాకిడి, ఒక అద్భుతం పేతురు జీవితం పూర్తిగా మార్చివేసి. After that he never left Jesus. ఆ తర్వాత నుంచి యేసుక్రీస్తు ప్రభువాని ఎక్కడ కూడా విడిచిపెట్టలేదు. Now what is telling to Jesus? యేసు ప్రభువారితో ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు? Oh, I'm a sinner, oh God. ఓ నేను పాపిని దేవా. Please don't come. I'm a sinner. I can't do anything to you. అయ్యా నా వద్దకు రావద్దు, ఎందుకంటే నేను నీకు ఏమీ చేయలేను. When he must tell that word, when Jesus entered in the ship, that time he must tell. ఈ మాటలు ఎప్పుడు ఆయన చెప్పాలి? ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆయన దోణిలో ప్రవేశించినప్పుడు ఈ మాటలు చెప్పాలి. After 150 fish, when it came in his net, he is telling now, I'm a sinner, Lord.
150 ఒక చేపలు ఆయన ఒక వలలోకి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు, నేను పాపిని ప్రభువా అని చెప్తా ఉన్నాడు. Our story is the same like that Peter only. మన జీవితం కూడా అలాగే పేతురు వలె ఉంటున్నది. First you give, then I believe. మొదటిగా ఇవ్వు, తర్వాత నేను నమ్ముతాను. Jesus says, first you believe, then I give. I will going to give. కానీ యేసు ప్రభువారు ఏమంటారంటే మొదటిగా నువ్వు నమ్ము, ఆ తర్వాత నేను ఇస్తానని చెప్పారు. But our policy, first you give Lord, then only I am going to believe. మనము ఎలా ఉంటామంటే మొదటిగా ఇవ్వు ప్రభువా, ఆ తర్వాత నేను నమ్ముతాను. This between God's policy, our policy, we are missing everything. Between the devil is coming and taking everything and going. మనం అనుకున్నట్లుగా దేవుడు అనుకున్న దాంట్లో ఆ మధ్యలో అపవాది వచ్చి తీసుకొని వెళ్ళిపోతాం. We want God to change and first need to give. యేసు ప్రభువారు మొదటిగా మనకు ఇవ్వాలా, ఆయన మారి మనకి ఇవ్వాలని మనం అనుకుంటాం. And we want Jesus to change. మనం అనుకుంటాం యేసు ప్రభువే మారాలనుకుంటాం. Jesus thinks you need to change. యేసు ప్రభువారు అనుకుంటారు మొదటిగా నువ్వు మారాలి. If you change, if you believe, then you are going to give. నువ్వు మారి నువ్వు నమ్మినట్లయితే అప్పుడు నేను ఇస్తాను. If without changing, if Jesus gives us, మనం మారకుండా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మనకి ఇచ్చినట్లయితే, if Jesus opens eyes and if he searches us, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆయన కళ్ళు తెరిచి మనం వెతికినట్లయితే we will not be there. మనం అక్కడ ఉండం. Before Jesus open his eyes, will run off. యేసు ప్రభువారు కళ్ళు తెరవక ముందుకే మనం అక్కడ నుంచి పరిగెడతాం. And Jesus know first they need to believe. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారికి అందుకే తెలుసు మొదటిగా వారు నమ్మాలి, Then only I can give. ఆ తర్వాత నేను ఇవ్వగలుగుతాను. After that you see Peter began to walk with Jesus. ఆ తర్వాత చూసినట్లయితే పేతురు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారితో నడవడం He సాగి never ఉన్నాడు. left Jesus anywhere. ఆయన ఎక్కడ కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని విడిచిపెట్టలేదు. So many things happened with Peter and with Jesus. అనేక విషయాలు పేతురు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి మధ్యలో జరిగి The ఉంటాయి. final day came. ఆ చివరి రోజు Now Jesus must carry the cross and need to die. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు సిలువ మోస్తూ ఆయన చనిపోవాలి. When Jesus said about his cross, ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అనే సిలువ గురించి చెప్పి ఉన్నాడు, when Jesus spoke about his death, ఎప్పుడైతే ఆయన మరణం కోసం యేసు ప్రభువారు చెప్పి ఉన్నారు, now what the Peter is telling, ఇప్పుడు పేతురు ఏం చెప్తున్నాడు that అంటే, must not happen to you. I also want, I will also going to come, I will also going to die. అది నీకు అలా సంభవించొద్దు, జరగవచ్చు, నేను కూడా వస్తాను, నేను కూడా మరణిస్తాను నీతో అని చెప్పి ఉన్నాడు. 1 minute it is not in the Bible. ఒక్క క్షణం ఇది పరిశుద్ధ గ్రంథంలో లేదు, కానీ I felt like this. బ్రదర్ ఇలా అనుకుంటున్నారు, The love on Jesus made him to tell like that. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి పైన ఆ ప్రేమ అలా చెప్పడానికి ఆయన చేసి The ఉంటున్నాడు. love on Jesus. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి He పైన walked with Jesus. ఆయన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారితో నడిచి He ఉన్నాడు. saw so many things with Jesus. ఆయన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారితో అనేక విషయాలు చూసి ఉన్నాడు. Probably that made him to bring that statement from the mouth of Peter. బహుశా అది పేతురి నోట్లో నుంచి యేసు ప్రభుకి అలా చెప్పే విషయంలో అలా చేసి ఉంటున్నాడు. You are my master, I want to die with you, I want to live with you. నువ్వు నా యజమానుడివి, నేను నీతోనే బ్రతుకుతాను, నీతోనే చనిపోతాను. He did not understand anything about the cross, about Jesus, but he want to walk with Jesus, he want to live with Jesus, he want to die with Jesus. ఆయన సిలువ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆయన చెప్తున్నప్పుడు, వివరిస్తున్నప్పుడు, ఆయన మరణం కోసం, సిలువ కోసం ఆయనకి ఏం అర్థం కాలేదు, కానీ ఆయన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారితో ఉండాలి, ఆయనతో నడవాలి, ఆయనతోనే చనిపోవాలనుకున్నాడు. It's only one focus, that he want to be with Jesus, he want to die with Jesus. ఆయన కేవలం ఒకే ఒక దృష్టి, ఆయన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారితో ఉండాలి, ఆయనతోనే చనిపోవాలి. Look the love on which Peter had on Jesus. అటువంటి ప్రేమ పేతురు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి పట్ల ఉన్న ప్రేమను చూసినట్లయితే, When Jesus died, ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభువారు మరణించి ఉన్నారు, he thought everything has end. ఆయన అనుకున్నాడు ప్రతి ఒక్కటిగా Go ముగిసివేయబడి. through the John chapter 20 chapter and 21 chapter. యోహాను 20 అధ్యాయం చూసినట్లయితే, Both the chapter you go through. ఆ 21 అధ్యాయాలు చూసినట్లయితే, There again Jesus came and said to Peter, అక్కడ మరలా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు వచ్చి పేతురుతో చెప్తా ఉన్నాడు, that time I never took you, but this time I know you're going to live, you're going to walk, and you're going to die on the cross up and down. ఆ సమయంలో నేను నిన్ను తీసుకొని వెళ్ళలేదు, కానీ ఇప్పుడు ఈ సమయంలో నేను తీసుకొని వెళ్తాను, నీవు సిలువలో మరణిస్తావు, నిన్ను కింద వేలాడ తీస్తారు, సిలువ వేస్తారని చెప్పి ఉన్నాడు. You're going to struggle for me, నీవు నా కోసం హింస పొందుతావు, yet you're going to bear everything for me. కానీ ప్రతి విషయంలో నువ్వు నా కొరకే నువ్వు ఉంటావు. When the Holy Spirit came on Peter's life, ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పేతురు జీవితంలో ప్రవేశించి ఉన్నాడు, Acts chapter 2 until Acts chapter 10, you go through. అపొస్తలుల కార్యం 2:10 అధ్యాయం వరకు మనం చూసినట్లయితే, And 11-12 chapter also you go through. 11-12 అధ్యాయాలు చూసినట్లయితే, See the story of once he filled with the Holy Spirit of God. ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మ చేత పేతురు ఆయన నింపబడిన జీవితం చూసినట్లయితే, Even the dead man was raised through the Peter.
పేతురు ద్వారా చనిపోయిన మృతమైన వ్యక్తి కూడా లేపబడి ఉన్నాడు. Even the shadow healed the people. ఆయన ఒక నీడ కూడా అనారోగ్యుల పైన పడినప్పుడు స్వస్థత పొందుకొని ఉన్నారు. So many miracles happened. అనేక అద్భుతాలు జరిగి ఉన్నాయి. One man, one decision did so many things. ఒక్క వ్యక్తి, ఒక్క నిర్ణయము అనేక విషయాలు అక్కడ జరిగి ఉన్నాయి. My precious brother, my precious sister, నా ప్రశస్తమైన సహోదరి సహోదరు, you are still faithful to your decision which you have taken and spoke to Jesus? నువ్వు తీసుకున్న నిర్ణయం పట్ల, నువ్వు తీసుకున్న ఒక మాట పట్ల నువ్వు నమ్మకంగా ఉన్నావా? Or you are faithful to your word which you have spoken to Jesus? యేసుక్రీస్తు ప్రభువారికి ఏ మాట చెప్పి ఉన్నావో దాని విషయంలో నువ్వు నమ్మదగినంగా ఉన్నావా? Think one time. ఒక్కసారి నువ్వు ఆలోచించు. Think one time. ఒక్కసారి ఆలోచించు. Think one time. ఒక్కసారి ఆలోచించు. Our faithfulness is very important. మన నమ్మదగిన తత్వము చాలా ప్రాముఖ్యమై ఉంటుంది. Our commitment is very important. మన ఒక కమిట్మెంట్ చాలా ప్రాముఖ్యమై ఉంటున్నది. Just think one time. ఒక్కసారి నువ్వు ఆలోచించు. The Bible tells when Peter died. పరిశుద్ధ గ్రంథం సెలవిస్తుంది ఎప్పుడైతే పేతురు చనిపోయాడు, about Peter. పేతురు కోసము చరిత్ర చెప్తుంటారు. Up and down he crucified because he doesn't want to crucify like Jesus. He want to crucify up and down like Jesus. Up and down on the cross. ఆయన వేలాడ తీసి సిలువ వేసి ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆయనను యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని అలా సిలువ వేసినట్లుగా వేయవద్దు అని చెప్పి ఉన్నాడు. He died on that cross where he said, I will going to come with you. ఇక్కడ ఏ సిలువలో ఆయన మరణించి ఉన్నాడు. ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నేను సిలువకు వస్తానని చెప్పినాడో ఆ సిలువలోనే ఆయన చనిపోయి ఉన్నాడు. What a man this man. ఈ వ్యక్తి ఎటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. What a blessed man this man. ఈ వ్యక్తి ఎంత దీవెనకర వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. Which cross the master has chosen and given the life on that kind of cross, even he given the life. ఏ యజమానుడు తన ప్రాణము ఆ సిలువ పైన ఆయన పెట్టి ఉన్నాడో ఆ యజమానుడు బాటలోనే ఆయన మరణించి ఉన్నాడు. ఆ సిలువను మరణించి ఉన్నాడు. Jesus died on the cross and given life for you, for me. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆయన సిలువలో మరణించి నీ కోసం నా కోసం ఆయన జీవం ప్రసాదించి ఉన్నాడు. Even the Peter has given the life on the cross, in which cross the master has died. పేతురు కూడా అదే సిలువలో ఆయన మరణించి చనిపోయి ఉన్నాడు. ఈ యజమానుడు ఆ సిలువలో మరణించి చనిపోయాడో అదే సిలువలో పేతురు కూడా చనిపోయాడు. What a man this man. ఈ వ్యక్తి ఎటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. What a man this man. ఈ వ్యక్తి ఎటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. Chosen the cross to die on the cross. ఆయన సిలువలో చనిపోవడానికి ఆయన ఎన్నుకొని ఆయన ఉన్నాడు. Can you and I have the dayness to tell, oh God, I will going to die, I will going to become a martyr, whatever comes on me on my journey, I will stand for you and I will going to stand for your word? కానీ నీకు నాకు అటువంటి ధైర్యము లేకపోతే దమ్ముందా? నువ్వు చెప్పగలుగుతావా? నువ్వు ఏ మార్గంలో నన్ను హతసాక్షి చేసినా, సిల్వలో మరణం చేసినా, ఎటువంటి మార్గంలో తీసుకొని వెళ్ళినా నేను రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పడానికి? Surely I can't tell this statement. నిశ్చయంగా నేనైతే ఈ మాట చెప్పలేనండి. I can't tell this statement. నేను ఈ మాట చెప్పలేను. I can't tell this statement. నేను ఈ మాట చెప్పలేను. Can you tell this statement? కానీ నీవు ఈ మాట చెప్పగలుగుతావు. But one thing I can tell to Jesus. కానీ నేను ఒక్క విషయం యేసు ప్రభువారితో చెప్పగలను. My death may be anything, but in that death also I'm going to glorify my God. Until that day of the death, I'm going to be with him, live in him, and I'm going to walk with him. నా మరణము ఎలా సంభవించినా పర్వాలేదు, కానీ నా మరణము మహిమకరంగా, నీకు మహిమకరంగా ఉండాలి. అప్పటి వరకు నేను నీలోనే నేను నీతోటే ఉంటాను. That life you and I can live. అటువంటి జీవితం నీవు నేను జీవించవచ్చు. We can live until our last breath in Jesus, with Jesus, through Jesus, and for Jesus. మనం చివరి శ్వాస, తుది శ్వాస వరకు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి కోసం, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిలో, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారితో ఉండవచ్చు, జీవించవచ్చు. My precious brother, my precious sister. నా ప్రశస్తమైన సహోదరి సహోదరుడు, our God is a miracle worker. మన దేవుడు అద్భుతములు చేసే దేవుడుగా ఉన్నాడు. God is a miracle worker. మన దేవుడు అద్భుతం చేసే దేవుడుగా ఉన్నాడు. Last thing I'm going to tell and I'm going to pray for you. చివరి మాట చెప్పి నేను మీకోసం ప్రార్థిస్తాను. There is no end for the Father's love. తండ్రి యొక్క ప్రేమకు ఎటువంటి అంతం లేదండి. There is no end for the Father's love. తండ్రి యొక్క ప్రేమకు ఎటువంటి అంతం లేదు. See in our family, మన కుటుంబం చూసినట్లయితే some children, one will be good, one will be bad. నీ పిల్లలు చూసినట్లయితే ఒకరు మంచివారుగా ఉంటారు, ఒకరు చెడ్డవారుగా ఉంటారు. One will be obedient, one will be disobedient. ఒకరు విధేయత కలిగి ఉంటారు, ఒకరు అవిధేయతగా ఉంటారు. One will be the peacemaker, another will be the problem maker. ఒకరు శాంతి సమాధానాలు తీసుకొస్తారు, ఒకరు ఆందోళన గడిబిడి తీసుకొని వస్తారు. Are your love has changed toward them? ఆయన కానీ మీ ప్రేమ ఇరువురు పట్ల ఏమైనా మారుతుందా? Are your love has changed toward them? వారి పట్ల మీ ప్రేమ ఎక్కడైనా మారుతుందా? In Christmas only you purchase the dress for a peacemaker, not for a problem maker. నీకు క్రిస్మస్ వచ్చినప్పుడు ఎవరైతే నీతో సమాధానం ఉంటాడో ఆయనకే బట్టలు తీసుకొస్తూ ఆ అసమాధానం తీసుకొచ్చే వ్యక్తికి తీసుకొని రావా? Are you did like that? నువ్వు ఎప్పుడైనా అలా చేసావా? Are you did like that? నువ్వు అలా ఎప్పుడైనా చేసావా?
See the love. When you have, how much the love our God must have. నీ ప్రేమను చూడు, నువ్వు ఎలా చూపిస్తున్నావో, కానీ మన దేవుడి ప్రేమ ఎలాగ ఉంటుందో నువ్వు చూడు. Showing that love, what you want, you want to change him. ఆ ప్రేమను చూపిస్తూ ఆయనకి ఏం కావాలంటే నిన్ను మార్చాలని. One side he will show the love, another side you want him to change. ఒకవైపు ఆయన ప్రేమ చూపిస్తూ ఆయన మారుస్తూ ఉంటాడు. For his change, how many people you said to pray? ఆ మారటానికి ఎంతమంది ప్రజలకు ఆయన చెప్పి ఉంటాడు ప్రార్థించడానికి. Jesus also same like that is doing. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అలాగే చేస్తా ఉన్నాడు. He doesn't not. Jesus, he know that he is a sinner. That nothing is that Jesus doesn't. Many people think, oh, Jesus don't know he is a sinner. He knows he is a sinner. He knows he is a wrong. He knows everything about him. Still, giving him a food is expecting him to change. That thing is not understanding. ఆ వ్యక్తిని చూస్తూ అందరూ అనుకుంటారు యేసు ప్రభువారికి తెలియదు ఆయన పాపి అని, అవిధేయతగా బ్రతుకుతాడని, ఆయన బ్రతుకు సరిగా లేదని. కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారికి అన్నీ తెలుస్తూ ఆయనకు ఆహారము అన్నీ సమకూర్స్తూ ఎందుకు ఇస్తాడంటే ఆయనని మారటానికి, ఆయనకు మారటానికి సమయం ఇస్తాడు. The way you are doing to your children, same way Jesus is doing for you, for me. ఎలాగైతే నీ పిల్లలతో నువ్వు వ్యవహరిస్తావో అటు విధంగానే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు కూడా మన పైన అటు విధంగానే వ్యవహరిస్తున్నాడు. He want you and me to change. ఆయనకు నీవు నేను మారాలని ఉంటున్నాడు. Where are the things in our area we are not changed? That area Jesus want to change. Jesus is looking to change that thing to glorify the name of Jesus. ఏ ప్రాంతంలో ఏ స్థలంలో నువ్వు మారలేకపోతున్నావు, మార్పు చెందాలో ఆ మార్పు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నువ్వు మారినట్లయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మహిమ పొందుతారు. Today I don't know in a spiritual life where you need a touch, where you need a change. ఈరోజు నీ ఆత్మీయ జీవితంలో ఎక్కడ తాకిడి అవసరము, ఎక్కడ ఏ స్థలంలో ఆ దేవుడి యొక్క తాకిడి అవసరం ఉందో నాకు తెలియదు. This night, ఈ రాత్రి Jesus is going to touch you in that area. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆ స్థలాలని తాకుతాడు. He will change the things in that area. ఆ స్థలంలో మార్పుని తీసుకొని వస్తాడు. He is going to change the things in that area. ఆ స్థలాలలో మార్పుని యేసు ప్రభువారు తీసుకొని వస్తాడు. Shall we stand and look to God and pray? దయచేసి మనం నిలబడి మనం ప్రార్థనలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువాని చూద్దాం. Everyone will going to close our eyes. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరం కళ్ళు మూసుకుందామండి. Everyone need to close your eyes. ప్రతి ఒక్కరం కళ్ళు మూసుకుందాం. In which area in a spiritual life you need a touch? నీ యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో ఏ స్థలంలో ఏ ప్రాంతంలో తాకిడి కావాలి? In which area? ఏ స్థలంలో? In which area? ఏ స్థలంలో? I will not tell that you tell loudly, speak from the heart and speak to the Holy Spirit of God and to Jesus Christ of Nazareth. Definitely will touch and you're going to change. నేను బిగ్గరగా మొరపెట్టి చెప్పమని చెప్పట్లేదు, కానీ నీ హృదయ అంతరంగంలో నుంచి తండ్రి అయిన దేవునికి, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారికి, పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి ఏ స్థలంలో తాకబడాలో ఆ స్థలాలు చెప్పు. Speak to Jesus. యేసు ప్రభువారితో నువ్వు మాట్లాడు. Speak to Jesus. యేసు ప్రభువారితో మాట్లాడు. Speak to him. ఆయనతో నువ్వు మాట్లాడు.